تو خدا کے کلام میں سے آج میں انجیل مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 13 باب اور اس کی 34 آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کون کہہ رہا ہے جی محبت رکھو؟ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ خداوند نے جو ہمیں حکم دیے کتاب مقدس کے مطابق وہ ہمارے لیے اول ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو کہوں گا کہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آگے لکھا ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں کہہ رہا ہے محبت۔ کیا خدا نے ہم سے محبت نہیں رکھی؟ پچھلے سنڈے ہم نے کیا ایک اوکیزن سیلیبریٹ کیا، عید قیامت المسیح یعنی ریزوریکشن ڈے، کہ ہم نے خداوند کے اس دن کو منایا جس میں خداوند نے اپنے آپ کو کس کی خاطر قربان کیا؟ ہماری خاطر۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تم لوگوں کے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی۔ کیا کوئی کسی کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ پچھلے 2 سال پہلے جب کرونا آیا تھا، آپ کو پتہ ہے جب کسی کو کرونا ہو جاتا تھا تو گھر کا کوئی فرد اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب کوئی کسی کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ جراثیم اس دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جاتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ہر انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا میرے عزیزوں، تو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہماری جان کو بچایا۔ تو میرے عزیزوں، جب خدا نے ہم کو ایک حکم دیا، کلام میں اس کو لکھا گیا نیا حکم۔ حکم تو بہت سے ہیں کہ کلام میں حکم تو ہے کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کر، لیکن یہاں پر خداوند کہہ رہا ہے کہ آپس میں محبت رکھو، تب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جب کوئی استاد اچھا ہوتا ہے نا تو اپنے شاگردوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ استاد بڑا چنگا سی، انہیں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتی ہے۔ جب ماں باپ تربیت اچھی کرتے ہیں بچوں کی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ بڑے اچھے، اس کے ماں باپ بڑے روحانی تھے، مذہبی تھے، خدا کو بڑا مانتے تھے کہ ان کے بچے بھی آگے روحانی طور پر کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، گھر میں بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، گھر میں گیت و زبور کو گا رہے ہیں۔ تو جب بچہ آوارہ ہو، نشہ کر رہا ہو، تو گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ ماں باپ کو پڑتی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ماں باپ نے تو ان کی تربیت ہی نہیں چنگی کی۔ تو جب ہماری وجہ سے ہمارے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب خدا کے بندے ایسے تو خدا کیسا ہوگا۔ لیکن جب ہم اچھے ہوتے ہیں، ہم نیک ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، راست بازی کرتے ہیں، تو لوگ بھی ہماری بھی تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے خدا کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے خدا ہمیں یہ بار بار کروا رہا ہے کہ آپس کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت ہی لازوال ہوتی ہے۔ ایک اسکالر نے بڑا خوبصورت کہا کہ ہر چیز کا آپ قرض ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں پیسے دیتا ہوں یا آپ مجھے پیسے دیتے ہیں، آپ مجھ پر قرض دے رہے ہیں، یعنی قرض ہے، تو میں آپ کو وہ قرض لٹا سکتا ہوں۔ لیکن اس اسکالر نے کہا کہ محبت ایسا ایک قرض ہے جو انسان لٹا نہیں سکتا۔ محبت کے بدلے محبت ہی ہے، محبت کے بدلے پیسے نہیں ہیں، محبت کے بدلے روٹی نہیں ہے، محبت کے بدلے کپڑے نہیں ہیں، محبت کے بدلے جب آپ محبت دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے شاگرد ہیں؟
अपने पाक खुदा के शुक्र। देखें मेरे जीजों, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कोड़े खाए, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, मुक्के मारे गए, लेकिन वो किसकी खातर बर्दाश्त किया? हमारी खातर। तो आज भी जब हम अपने भाई की खातर कुछ बर्दाश्त करते हैं, देखें कलाम में लिखा है तो अपने भाई को 7 नहीं 70 दफ़ा माफ़ कर, तो हम क्या एक दफ़ा भी माफ़ करते हैं? हम एक दफ़ा भी माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। लोग हमें कहते हैं, लो इन्हें तेनू एक मुक्का मारिया, तू इनू जिन्ना चिकर 10 मुक्के नहीं मारेगा, इना मतलब तू बुज़दिल है। लेकिन खुदा हमें यहाँ पर बुज़ली नहीं सिखा रहा, खुदा हमें यहाँ पर दिलेरी सिखा रहा है। दिलेरी ये है कि आप किसी को जब माफ़ करते हैं ना, तो आपके बाहरी हिस्से को कुछ नहीं होता, आपके बातन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके जो जिस्मानी चीज़ों में कुछ आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप बातनी तौर पर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मैंने इसे माफ़ किया, आपको दिली खुशी हासिल होगी। क्योंकि मैं जब कलाम में खुदा को पढ़ता हूँ ना, तो मैं बड़े डर और खौफ के साथ पढ़ता हूँ। मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, अगर मेरे मुंह से किसी के लिए गाली निकले या किसी के लिए कोई बदवा निकले या किसी के ऊपर मेरा हाथ उठे, तो फ़ौरन खुदा का कलाम मेरे जहन में आ जाता है कि खुदा तो कह रहा है कि अपने भाई को माफ़ कर, उससे मोहब्बत कर। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के बंदे के लाए जाते हैं ना, पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ। यकूब क्या फरमा रहा है कि मैं खुदा का बंदा हूँ। खुदा के जो बंदे होते हैं ना, वो खुदा की तरह के काम करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। तो जो खुदा के बंदे नहीं, वो किसके बंदे हैं? इब्लीस के बंदे। इब्लीस का क्या काम है? लड़ाई झगड़े करवाना। आज आप देखें, मैं एक दिन अपनी वाइफ से ना एक जिक्र कर रहा था, हम रात को बैठे दुआ कर रहे, दुआ के बाद हम कलाम की जब बातें शेयर कर रहे, तो मैं उससे एक बात कर रहा था कि हर घर में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। चाहे कोई रास्तबाज का घर है, चाहे कोई रास्तबाज का घर नहीं है, चाहे जहाँ पर दुआ हो रही है, चाहे जहाँ पर दुआ नहीं हो रही, लेकिन हर घर के अंदर लड़ाई है। मियाँ बीवी की लड़ाई है, बच्चों की माँ बाप के साथ लड़ाई है, बहनों भाइयों की लड़ाई है, हमसायों की लड़ाई है, रिश्तेदारों की लड़ाई है। क्या ऐसा वक्त है, क्या ऐसा मसला है कि हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही? क्योंकि हम खुदा के कलाम पर अमल ही नहीं करते। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदा हमारे जहनों को, हमारे दिलों को खोलता है। वो हमारे जो सख्त दिल है उसको निकाल कर हमारे अंदर गोश्तीन दिल को दाखिल कर देता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे कुछ नहीं चाह रहा। खुदा हमसे ये नहीं कह रहा कि बैलों बकरों बर्रों की कुर्बानी दो, तो बहुत मुशक्क़त करो। खुदा हमसे यही कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में तुम एक दूसरे को माफ़ करो। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जब हमें इन बातों की तरजीह दे रहा है, तवज्जो दे रहा है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, उसकी बातों को अपने दिलों पे, तख्तियों पे जो हरूफ लिखे जाते हैं ना, उस तरह लिख लें। हम कोई ऐसा काम ना करें जो खुदा और खुदा के कलाम के खिलाफ हो। हालेलुया। समझ आइए बातों की आपको? तो मेरे अजीज़ों, आज से हमने क्या करना है? क्या करना है जी? उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? आपस की मोहब्बत रखनी है। ये नहीं कि उसने मुझे सलाम नहीं किया तो मैं भी उन्हें सलाम नहीं करूँ। मैं उन्हें को बर्फ़ मंगन गई है या मैं उन्हें को ठंडा पानी मंगन गई है, उन्हें मैंने नहीं दिता, कहना वाला मेरे लो फारग है। आज तो मेरी इनकी लड़ाई शुरू है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, किसी को कोई मजबूरी होगी, उसने आपको नहीं देखा होगा, आपको सलाम किया, शायद उसके घर में बर्फ़ ना हो, लाइट गई हो, बर्फ़ ना बनी हो, ना गिरी। छोटी छोटी बातों को हमने इग्नोर करना है। चाहे घर में हम मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे माँ बाप हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जहन पर हावी होती हैं। वो एक स्कॉलर ने कहा है कि जो नफ़रत है ना, एक छोटा सा बीज होता है, बिल्कुल छोटा सा बीज होता है नफ़रत। इसे हम खुद ही एक तनावर कदावर दरख्त बना लेते हैं अपनी सोचों से, अपनी बातों से। तो हमें नफ़रत को नहीं बढ़ाना, हमें किसे बढ़ाना है? मोहब्बत को। हालेलुया। तो आज मुझसे नहीं, खुदा से अहद करें कि ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ को आप आदत बना लें। मैं ना दुआ नहीं करता था,
تو میرے نا استاد نے مجھے کہا جن سے میں بائبل اسٹڈی کرنے جاتا ہوتا تھا، میں نیا نیا نا خدا کو قبول کیا تو میں نے نا بائبل اسٹڈی شروع کی. انہوں نے کہا تم پہلے نا 1 منٹ دعا کرنا. میں نے 1 منٹ دعا کی، پھر 2 منٹ، پھر 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، 4 گھنٹے میں نے دعا میں ٹھہرا رہتا. جب آپ ایک چیز کو عادت، ہیبٹ بنا لیں گے نا تو وہ کبھی بھی آپ سے نہیں چھوٹے گی. آج آپ یہودیوں کو دیکھیں، جوئش کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ پہنچ گئے، کیونکہ وہ خدا کو اور خدا کے کلام کو اپنے سے جدا نہیں کرتے. تو میرے عزیزوں، آج ہم نے بھی جتنا ہو سکے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کریں. تھوڑے سے جو سٹارٹ کریں گے نا تو خدا زیادہ تر لے کے جائے گا. ہاللیلویا. خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں.